Hello, boys. Good morning. Welcome to the digital platform of our school today. As we all know that COVID-19 has compelled us to be pent in home, and it is very critical time, but we are to extend our helping hand to you, to our beloved students to continue their studies. So today we are to discuss, read and discuss the meaning of a topic under lesson number 5. So boys, open at page number 37 and follow the lesson under lesson number 5, our runaway kite, written by Lucy Maud Montgomery. First of all, I want to give you an outline of this story. That is, the story consists of 6 characters. The writer, her father, her brother Claudie, Aunt Esther, and Mimi and Dick. So we have to discuss this story that is divided into 3 units. So today we will discuss the topic under unit 1. So boys, be ready. Now we are going to read and discuss the meaning and the theme of the story. So before going to the main point, I want to give you some concept about the story. And here's a brief introduction of the writer Lucy Maud Montgomery. She is a Canadian writer and she is best known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, poems and short stories. She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. This short story is about a brother and a sister living on an isolated island with their father, who, through a series of incidents, get reunited with their long-lost relatives. It is a touching tale and underlines the value of relationships, as you know that. So I want to give you some extra conception about this story. As the story is based on a kite, that is the main point of this story. The kite is the basis, that is the runaway kite, that helps the narrator and her family to be reunited with their long lost families. So boys, today the value of relationships plays a very crucial role in today's separated, bifurcated and disunited family of today in our society.
So the value of relationships is the main theme of this story. I use bilingual method to make you understand the theme of the story. So boys, pay heed to me now. Detailed study of the lines under unit 1 is to be read now and discuss the meaning in bilingual method so that you may understand the story properly. So follow. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. অবশ্য বিগ হাফ মুন এ আমাদের সঙ্গে খেলার মতো কেউ ছিল না। Here I want to explain Big Half Moon is an island. It is located in Texas in America, and this big half moon is compared with the half moon because the shape of the island was like the half moon. So therefore the narrator compared this island with the shape of a half moon. অর্থাৎ আমেরিকার টেক্সাসে যে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডের কথা বলা হয়েছে সেই আইল্যান্ডটার শেপটা আকৃতিটা আমাদের মুনের হাফ করলে যেমন হয় ঠিক তেমনই ছিল। We just had to make the most of each and we did. আমরা যেটা করতাম, আমরা মানে ন্যারেটর এবং ন্যারেটরের ভাই ক্লডি, আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব ততটাই দিয়ে আমরা নিজেরা এখানে দিতাম। We live on the big half moon island. আমরা এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে আমরা থাকতাম। We, our father and Claudie and I, and Aunt Esther and Mimi and Dick. এখানে দেখো উইটা কোটেশনের মধ্যে দেওয়া আছে। এই উইটা মানে কি? এই উইটা মানে এখানে বোঝানো হয়েছে ন্যারেটরের ফাদার, তার ব্রাদার ক্লডি এবং সঙ্গে রয়েছে আন্ট ইস্তার এবং তার দুই ছেলে মেয়ে মিমি এবং ডিক। It used to be only father and Claudie and I. আর স্বাভাবিকভাবে আমরা যেখানে বসবাস করতাম সেখানে থাকতাম হচ্ছে আমার বাবা, ক্লডি এবং আমি, অর্থাৎ ন্যারেটর। It is all on account of the kite that there are both of us. এখানে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে কে না একটা কাইট, একটা ঘুড়ি। এই ঘুড়িটা, যে ঘুড়িটা কেটে গেছে বা ছুটে উড়ে গেছে, অর্থাৎ উড়ে চলে গেছে যে ঘুড়িটা, সেই ঘুড়িটা এখানকার সমস্ত আমাদের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে সমস্ত ঘটনার মূলে রয়েছে আমাদের এই উড়ে যাওয়া ঘুড়ি। সো এইখানে তোমাদের একটা কথা বলি, যেমন সেই কারণেই এই গল্পটা, স্টোরিটার নাম দেওয়া হয়েছে রান অ্যাওয়ে কাইট, অর্থাৎ উড়ে যাওয়া ঘুড়ি। এই ঘুড়িকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনাগুলো যেহেতু ঘটেছে, তাই জন্য এই গল্পটার নামকরণ আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট একদম সঠিকভাবে প্রপারলি দেওয়া হয়েছে। এটা তোমাদের একটা আগাম ইনফরমেশন দিয়ে রাখলাম, তোমরা যখন উঁচু ক্লাসে যাবে তখন এই ধরনের কোয়েশ্চেন ফেস করবে যে গিভ আ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য টাইটেল।
সো টাইটেলটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন দিতে হবে, এখনই তোমাদের দরকার নেই, কিন্তু হায়ার স্টাডিতে তোমরা যখনই যাবে এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের ফেস করতে হবে। However, যাই হোক না কেন, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট, এবং সেই কারণে ন্যারেটার এটা তোমাদের বলতে চাইছে এই কাইটের ঘটনাটা নিয়ে। ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। বাবা হচ্ছে এই বিগ হাফ মুনের লাইট হাউসের রক্ষক ছিলেন। এখানে লাইট হাউস কথাটা নিয়ে একটা কোশ্চেন হতে পারে, তোমাদের লাইট হাউস নিয়ে একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াট ইজ লাইট হাউস, মেবি কোশ্চেন। তোমাদের ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য বলছি যে লাইট হাউস হচ্ছে একটা টাওয়ার বা একটা বিল্ডিং যেটা সমুদ্রের কাছে অথবা ইনল্যান্ড রিভার যেখানে আছে সেখানে তৈরি করা হয়, যেখানে জাহাজ চলাচল করে তাদেরকে গাইড করার জন্য, কোনো রকম বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে গাইড করার জন্য একটা টাওয়ারের মতো তৈরি করা হয়। এটা থেকে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটা লাইট লেন্সের মাধ্যমে ফেলা হয়, এটাকে বলা হচ্ছে লাইট হাউস। সো আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অফ লাইট হাউস। আই অ্যাম 11 ইয়ার্স ওল্ড। আই অ্যাম 11 ইয়ার্স ওল্ড মানে কার বয়স? লেখকের বয়স 11 বছর। ক্লডি ইজ 12। ক্লডির বয়স হচ্ছে 12 বছর। ইন উইন্টার, শীতকালে, হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন ওভার। তাহলে আমি আগেই বলেছি, দেখো এখানে একটা হারবার আছে। হারবার মানে কি? পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় এটা বাংলা কথা, বাট ইট ইজ অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেন। তাও তোমাদের জানিয়ে রাখি যে পোতাশ্রয় হচ্ছে যেখানে জাহাজ আসে, নোঙর করে, মানে দাঁড়ায়, পণ্যবাহী হতে পারে বা প্যাসেঞ্জার শিপ হতে পারে, কার্গো শিপ হতে পারে, আসে এখানে দাঁড়ায় এবং এখান থেকে আবার আনলোড করে চলে যায়, আবার আসে। তো শীতকালে কি হয়, এটা যেহেতু কানাডার কাছাকাছি অবস্থিত সেই জন্যে এখানে বরফ জমে যায়। এই বরফ জমে গেলে এখানে আর জাহাজ চলাচল করে না। উই অল মুভ ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। তখন আমরা মেনল্যান্ডের দিকে চলে যাই। অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিং কামস, যখন হচ্ছে বসন্ত আবার আসে, ব্যাক উই সেল টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড। তখন আমাদের সেই প্রিয় আইল্যান্ড, এখন প্রিয় আইল্যান্ডই বলতে হচ্ছে তাদেরকে, তো সেখানে যেখানে যে থাকে সেই জায়গাটাকে তারা যদি ভালো না বাসে তাহলে সেখানে থাকাটা একটু অসুবিধা হয়ে যায়। তো সেই জন্যে তাদের প্রিয় যে আইল্যান্ড, সেই আইল্যান্ডে তারা আবার ফিরে চলে আসে বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে, কারণ তখন বরফ বলতে শুরু করে। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যখন ওখান থেকে আমাদের আইল্যান্ডে ফিরে আসি তখন আমাদের যেন মনে হয় ওখানকার লোকেরা, মেনল্যান্ডের লোকেরা যেন আমাদের দয়া করে। দয়া করে, এইটি হচ্ছে মজার ব্যাপার। দয়া করে এই কারণে, কি কারণে দয়া করে, কারণটা দেওয়া আছে। They said we must be so lonesome over there. তারা বলে যে তোমরা যাচ্ছ ওখানে তোমাদের আর কেউ থাকবে না, তোমরা আবার একাকী হয়ে যাবে। উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস, এবং আমাদের কাছে কোনো ছেলে মেয়ে থাকবে না। অফকোর্স ক্লাউডি অ্যান্ড আই উড হ্যাভ লাইক টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস। যদিও আমি এবং ক্লডি নিজেরাও চাই যে আমাদের সঙ্গে কোনো ছেলে মেয়ে যেন পড়াশোনা করে, খেলাধুলা করে বা আমাদের সঙ্গে থাকে। ইট ইজ হার্ড টু রান পিরিয়ড কেভস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট উইথ অনলি টু। এবং এই যে পিরিয়ড কেভের কথা এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের দুজনের পক্ষে পিরিয়ড কেভ, পাইরেট কেভ, অ্যাকচুয়ালি এটা পাইরেট কেভস, হ্যাঁ, এটাকে হ্যান্ডেল করা, ঠেলা দুজনের পক্ষে খুব মুশকিল। এখানে পাইরেট কেভস বলতে আমাদের লাইট হাউসকেই বোঝানো হয়েছে, যে লাইট হাউসটা ন্যারেটারের ফাদার এবং হচ্ছে ব্রাদার তিনজন মিলেই হ্যান্ডেল করে। ন্যাচারালি ওখানে কেউ থাকে না, তাই জন্যেই এখানে বলা হয়েছে পাইরেট কেভস হচ্ছে চর গুহা বলতে এখানে লাইট হাউসকে বোঝানো হয়েছে, এবং যে লাইট হাউসটা এটা তিনজনের দায়িত্ব নিয়ে চালায়। বাট উই ইউজ টু কোয়ারেল এ গুড ডিল উইথ দ্য মেনল্যান্ড চিলড্রেন ইন উইন্টার। কিন্তু আমরা অনেক ঝগড়াঝাঁটি করি মেনল্যান্ডের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে যখন আমরা শীতকালে মেনল্যান্ডে চলে যাই। সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট অ্যাজ ওয়েল
that there were none of them on the big half moon. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা কেবলমাত্র সেই বিগ হাফ মুনে আর কেউ থাকে না বলে এই ঘটনাটা তারা শীতকালে ঘটায়। ক্লডি অ্যান্ড আই নেভার কোয়ার্ড, এই যে ক্লডি এবং আমি যে থাকি আমরা বিগ হাফ মুনে, তো সেখানে আমরা কিন্তু কোনোদিন দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতাম না। টু বি শিওর, ফাদার ডিডন্ট সিম টু হ্যাভ এনি রিলেশনস এক্সেপ্ট আস। নিশ্চিতভাবে এটা বলা যেতে পারে যে বাবাকে দেখে মনে হয়েছে, ফাদার ডিডন্ট সিম টু হ্যাভ, বাবাকে দেখে মনে হয়েছে বাবার কোনো রিলেশন নেই, বাবার কোনো রিলেটিভস নেই। আমাদের কাছে এটাই মনে হয়েছে বাবার কেন কোনো রিলেটিভ নেই কেন, এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে বারে বারেই মনে হয়েছে। দিস ইউজ টু পাজল ক্লডি অ্যান্ড মি, এই যে কোয়েশ্চেনটা ক্লডি এবং আমাকে বারে বারে হচ্ছে যে আমাদের বিব্রত করতো। এই কোয়েশ্চেনটা মনের মধ্যে সবসময় জাগতো, কিন্তু আমরা বাবাকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি। এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস, মেনল্যান্ডে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে রিলেশন আছে। হোয়াই হ্যাডন্ট উই, কেন আমাদের কেন নেই, আমাদের কেন কোনো রিলেটিভ নেই, এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের দুজনকে অর্থাৎ ন্যারেটার এবং ক্লডিকে ভীষণভাবে বিব্রত করতো। ওয়াজ ইট বিকজ উই লিভড অন অ্যান আইল্যান্ড, এটা কি এই কারণেই হতে পারে যে আমরা একটা আইল্যান্ডে বসবাস করি? উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ অ্যান আঙ্কল অ্যান্ড আন্ট অ্যান্ড সাম কাজিনস। ন্যারেটারের মনে হয়েছে আমাদের যদি কোনো এই রকম আন্ট, আঙ্কেল এবং হচ্ছে কাজিনস থাকতো তাহলে আমাদের কত আনন্দ হতো, আমরা কত খুশি হতাম। ওয়ান্স উই আস্কড ফাদার অ্যাবাউট ইট, থাকতে না পেরে একদিন আমরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেই বসলাম এই বিষয়টা। বাট ইট লুকড সো সরফুল দ্যাট উই ওয়েস্ট উই হ্যাডন্ট, কিন্তু বাবাকে দেখে মনে হলো তিনি এতটাই দুঃখী হয়ে গেলেন, তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে মনে হচ্ছে তিনি এতটাই দুঃখী হয়ে গেলেন যে আমাদের গিল্টি ফিল হতে থাকলো এবং আমাদের মনে হলো যেন এই কোয়েশ্চেনটা না করাই ভালো ছিল। উই সেড ইট ওয়াজ অল হিজ ফল্ট, আমরা বললাম এটা, তিনি উত্তর দিলেন যে এটা বাচ্চা আর কিছু ব্যাপার নেই, এটা আমারই ফল্ট, আমার ভুলের জন্যেই আজকে আমার আর কোনো রিলেটিভস নেই। ক্লডি অ্যান্ড আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি মিন্ট, এই উত্তরটা শোনার পরে ক্লডি এবং আমি বাবা কি মিনিং করতে চাইছে, বাবা কি বলতে চাইছে, এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম না। সো বয়েজ, today that's all, but before terminating this I ask you to follow the comprehension exercises you have to do at home. comprehension যেটা দেওয়া আছে সেটা তোমাদের বাড়িতেই করতে হবে। if you feel any problem আমাকে লিখে জানাবে, আনসার দিয়ে দেবো। তারপরে নেক্সট ইউনিট 2 এর আন্ডারে যেটা আছে সেটা তোমাদের আমি করে দেবো। and that's all. Okay.